على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب قد غفلنا وكلنا طمعون في عفو وفي كرم وفي عتاك وجنة مع سيد البشر ندعوك ربي من الأعماق. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب فتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب فتسكى روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تتيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤمن جل من صلى عليه. لو كان بيننا الحبيب لجنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب
جوارك الحسن الرتيب فتتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تديم يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بنيل المنى قد تراك كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راك كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى قد راك كأس الصفا 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 وطاب وقت الهنا قد راك كأس الصفا وطاب وقت الهنا نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى نور الجمال بدا من وجه شمس الهدى فضله أمنا من فضله أمنا أمنا من فضله أمنا 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 وطاب وفد الهنا فضرب كأس الصفا وطاب وفد الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى قد راك كأس الصفا 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 وطاب وفد الهنا قد راك كأس الصفا وطاب وفد الهنا طه الذي باللقاء قد فزل المرتقى طه الذي باللقاء قد فزل المرتقى قد فزل المرتقى طه الذي باللقاء
دون الورى ربنا دون الورى ربنا ربنا دون الورى ربنا 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 وطاب وقت الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وقت الهنا يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى قد راق كأس الصفا صفا الصفا وطاب وقت الهنا قد راق كأس الصفا وطاب وقت الهنا. صلوا على النبي محمد. صل يا ربي صل يا ربي صلي يا ربي على سيدي الجمال صلي سيدي الكمال هو النور يهدي الحائرين وفي الحشر ذل المرسلين لواؤه تلقى من الغيب مجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماؤه ربنا صل وسلم على نبينا المعلم ربنا صل وسلم على نبينا المعلم محمد والملازم محمد والملازم محمد والملازم بسلك منهج القويم ربنا صل وسلم على نبينا المعلم ربنا صل وسلم على نبينا المعلم محمد
والملازم محمدين والملازم محمدين والملازم بسلك منهج القويم. ربنا بالنبي الكريم بالجاه وشتات الشميم. ربنا بالنبي الكريم بالجاه وشتات السبيل سهلنا ربنا العليم ضم العليم والتعليم. ربنا صل وسلم على نبينا المعلم. ربنا صل وسلم على نبينا المعلم محمد والملازم محمد والملازم محمد والملازم بسلك منهج القويم. ربنا في الخلق العظيم قال التبيل خلق التميم. ربنا بالخلق العظيم قال التبيل خلق التميم. خلقتنا حسن التكوين أتمم خلقنا لا يا عظيم. ربنا صل وسلم على نبينا المعلم. ربنا صل وسلم على نبينا المعلم محمد والملازم محمد والملازم محمد والملازم بسلك منهج القويم. ربنا بالعبد العظيم محمد رؤوف رحيم. ربنا بالعبد العظيم محمد رؤوف رحيم. سلمنا من عدو الرجيم وعذاب النار نار الجحيم. ربنا صل وسلم على نبينا المعلم. ربنا صل وسلم على نبينا المعلم محمد والملازم محمد والملازم محمد والملازم بسلك منهج القويم. يا إمام رشد يا سندي أنت باب الله معتمدي. يا إمام رشد يا سندي أنت باب الله معتمدي. فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا إمام الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي. وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. يا إمام الرشد يا سندي أنت باب الله معتمدي. يا إمام الرشد يا سندي أنت
أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي حب مولى العود والعجم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي سيد السادات من مضاري رفع للبث والحضار سيد السادات من المضاري وسؤال البث والحضر صحيب الآيات والصور منبع الأحكام والحكم صحيب الآيات والصور منبع الأحكام والحكم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي وما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا ما رأت عين وليس ترى مثل طه في الورى بشرا خير ما فوق ثرى أثرا طاهر الأخلاق والشيم خير من فوق سرى أسرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا بدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة
محمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي خير موتي أسرى المشفع في الورى من به قلة عرى كل عبد مذنب خير موتي أسرى المشفع في الورى من به قلة عرى كل عبد مذنب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي كل المطلب الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي صلوا على نبي محمد صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من راكب النجائب هدى حديث باسم الحبائب فهذا سكرها ضاب الركائب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير راكب النجائب هدى حديث باسم الحبائب فهذا شكرها طاف الركائب ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى طربا وعنت إلى تلك المعالم والملاعب صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب هذا حديث باسم الآبائب فهذا شكر طاب الركائب نبي الله خير الخلق جمعا له أعلى المناصب والمراتب له الجاه الرفيع له المعاني له الشرف المبين
الشكر طاب الركائب ولو أن سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجائب ولو أن عمينا كل حين لأحمد مولدا قد كان واجب صلاة الله ما لا أزكى واجب على مد خير ما ركب النجائب على آل الصلاة باسم الحبائب فاز الشكر طاف الركائب عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب تعم الآل والأصحاب الطرات جميعهم عبرة والأطائب صلاة الله ما لا أزكى واجب على مد خير ما ركب النجائب أنا هادي الصلاة باسم الحبائب فاز الشكر طاب الركائب صلاة الله ملأت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب صلاة الله ملأت كواكب على مد خير من ركب النجائب بيت الموت طاب الطهور هم أمان الأرض فالذاكرين شبهوا بالآن يوم الزهور مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله يا حبيب الله صلاة الله ملأت كواكب على مد خير من ركب النجائب ربي فانفعنا ببركاته وإلى الحسنى بحرمته وأمتنا في من الفتن يا رسول الله يا حبيب الله صلاة الله ملأت كواكب
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qaili fi kitabihil karim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Dumateng ngersanipun para masyayikh, para bobo kiai ingkang kita utamiaken, wabil khusus panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Sulaiman saking Yogyakarta, pengasuh santri Banyumili ingkang kita nderekaken para ingkang dados uswatan hasanahipun. Dumateng ngersanipun Al Mukarram Habib Soleh bin Alwi Al Munawwar ingkang kita tunggu-tunggu punapa ingkang dados tausiah saha mauidhah hasanahipun. Dumateng ngersanipun sedaya pengurus Majelis Dzikir Santri Banyumili Semarang ingkang dahat kinurmatan. Boten kersupen dumateng ngersanipun para bapak-bapak, para ibu-ibu, para rawuh sedaya, para lenggah sedaya ingkang kinurmatan. Muji syukur wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi atur alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing kaludangan dalu punika kita sedaya tasih pranian sehat, tetep iman islamipun sehingga kita sedaya saged hadir rawuh wonten ing menika majelis dalam acara haflah akhirus sanah Majelis Dzikir Santri Banyumili. Mugi-mugi kemawon acara wonten kesempatan dalu menika saestu kathah manfaatipun, kathah berkahipun. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat salam mugi katur dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang kita suwuni syafaatipun wonten ing fi yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harapan kula panjenengan sami, doa kula panjenengan sami, mugi-mugi kemawon kita sedaya termasuk man atallaha biqalbin salim. Amin amin ya rabbal alamin. Dumateng para rawuh, para lenggah sedaya ingkang dahat kinurmatan, mboten prayogi menawi kula matur kathah dumateng ngersa panjenengan sami. Kula tamriki menangkani pranata-cara. Sadenipun acara dipun milai perlu kula aturaken menggah urut rerencaning adicara ingkang badhe kalampah ing titi wanci punika ingkang sampun rinacik saha rinantam. Inggih menika sepindah pambuka acara ingkang angka kalih menika menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya saha Yalal Waton. Acara ingkang angka 3 inggih menika atur pambagya utawi sambutan. Acara ingkang angka sekawan inggih menika waosan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Acara ingkang angka gangsal inggih menika waosan tahlil saha mauidhatul hasanah ingkang kaping sepindah. Acara ingkang angka 6 inggih menika istirahah. Acara ingkang angka 7 inggih menika mauidhatul hasanah saha doa penutup. Dumateng para rawuh, para lenggah sedaya ingkang minulya, adicara ingkang angka sepisan inggih menika pambuka. Monggo kita sarang-sarang bikak mami waosan umul kitab. Mugi acara kalampah kanthi lancar, manfaat berkah lan angsal ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah as-sholihah lahumul fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Matur suwun dipun aturaken dungkap adicara ingkang aga kalih nun inggih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya saha Yalal Waton. Dumateng para rawuh dipun aturi jumeneng. Matur suwun. Hadirin dipun suwun nenggah malih.
Dumateng para lenggah, para rawuh sedaya ingkang dahat kinurmatan, nerasaken adicara ingkang angka 3 nun injih atur pambagya utawi sambutan. Sambutan ingkang angka sepindah inggih menika saking wakil panitia. Ingkang kesempatan dalu punika badhe dipun aturaken panjenenganipun Bapak Ustadz Abdul Khalik. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kita aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-mukarramun, para alim ulama, para sepuh, para kiai ingkang tansah kita mulyakaken lan kita dherekaken pangandikanipun, wabil khusus panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Haji Ahmad Soleman, pengasuh Jamaah Santri Banyumili saking Yogyakarta, Al-Mukarram Habib Soleh bin Alwi Al-Munawar ingkang tansah kita tenggo maudha hasanahipun, Bapak Yai Haji Samsudin, Bapak Yai Haji Asrori Rahmat, saha Bapak Yai ingkang rawuh ingkang boten saged kawula sebat asmanipun tanpa ngirangi raos takdim kula dumateng panjenengan. Dumateng Bapak Lurah Padaraja, Bapak Yusdi Dwiantoro SH. Dumateng para tokoh masyarakat, Bapak RW setunggal RW kalih, Bapak RT wonten ing Kukuban Kaliancar ingkang tansah kita hormati lan kita mulyakaken. Dumateng Bapak Keamanan, Bapak Babin Kamtipmas, Bapak Babinsa ingkang tansah kita hormati, sedaya para tamu undangan, Jamaah SBM Jogja, Jamaah SBM Kendal, Jamaah SBM Semarang ingkang kita tresnani, grup Hadrah Ahbabul Mustafa, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita aturaken wonten ngesadalem Allah Subhanahu wa taala. Kanthi lubering nikmat lan rahmatipun Allah kita saged hadir wonten ing majelis ingkang pangsa Allah mubarak punika, beto berkah kathah punika wonten ing sholawat akbar akhirus sanah Jamaah Santri Banyumili Semarang kanthi wilujeng sehat wal afiat, boten wonten setunggal halangan punapa. Sholawat salam mugi tetep kunjuk wonten ngetsa Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya tansah gampil nampi syafaatul utma benjang wonten ing dinten kiamat, amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya, kula minangka talang atur saking panitia rencang-rencang Jamaah Santri Banyumili Semarang aturaken sugeng rawuh sugeng pinaraan dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun ninggal kepentinganipun pribadi rawuh wonten ing mriki sakperlunya dong berkah dhateng Allah Subhanahu wa taala kanthi lantaran para guru kula panjenengan sami. Mugi-mugi dadosna amal soleh kula panjenengan sedaya, amin ya rabbal alamin. Selajengipun terima kasih kami haturkan kepada semua pihak dari Jamaah SBM maupun dari Muhibbin maupun dari Dermawan atas bantuan tenaga, materi, pemikiran sehingga acara ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baik panjenengan serta memberi pahala yang berlipat ganda dengan teriring doa jazakumullahu khairan katsira. Para Bapak Ibu hadirin, terlaksananya akhirus sanah SBM pada hari ini bukti kesemangatan dan keseriusan para jamaah SBM dalam mengawal ajaran ahlu sunnah wal jamaah derek dawuh-dawuhipun para guru, para kiai, noto ati, noto pikir. Ingkang selajengipun segenap panitia tentunipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mohon maaf apabila dalam menyambut kehadiran panjenengan sami
wonten kekiranganipun, wonten kekhilafanipun ingkang tentu boten kula sengaja. Ketidaksesuaian dari hidangan tempat duduk ingkang sampun wonten boten sesuai menggah pangkat derajat status sosial panjenengan sedaya sepidah malih saking panitia nyuwun gunging pangapunten ingkang kathah. Ingkang terakhir, marilah kita terus menjaga semangat kebersamaan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, niat tulus, semangat dalam menimba ilmu dan berbuat kebaikan, menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tetap istiqomah hadir di majelis zikir dan majelis taklim agar hidup kita tertata, beruntung di dunia, lebih-lebih beruntung di akhirat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun dipun aturaken matur sembah nuwun. Dumateng para lenggah sedaya ingkang minulya, kalajengaken adicara ingkang angka sekawan nun injih wausan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang badhe dipun kasarirani dening panjenenganipun Bapak Ustadz Nur Muhammad SPDI. Dumateng panjenenganipun wekdal saha panggenan kita aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه
وكان الإنسان عجولا بسم الله الرحمن الرحيم وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Mugi-mugi kemawon kanthi lantaran waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim kala wau saestu saged nambahi iman kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Tungkap adicara ingkang angka gangsal nun injih waosan tahlil saha mau'izatul hasanah ingkang kaping setunggal ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Al Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Sulaiman saking Yogyakarta. Dumateng panjenenganipun wekdal saha pangginan kita aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para rawuh para pilenggah sedaya sesepuh pinisepuh langkung-langkung para alim ulama para kiai para asyatid para rawuh para pilenggah sedaya ingkang tansah kula hormati mboten kesupen panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak dan sinten Bapak Kodim wonten Pak Babinsa, Bapak Babinsa dan sedaya bapak-bapak ingkang rawuh wonten majelis mriki ingkang boten negda saged kawula sebat setunggalipun. Monggo dalu menika ngeningaken manah sekedap nggih Bu nggih. Ndonga nyuwun dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mandar muga niat hajat kula panjenengan saya dipun ijabah kalian Allah. Niki kula biasane mboten jejer kali ngeten niki napa jenenge? Buah-buah ngeten niki biasane kula nek tahlil. Tak mriki mawon nggih. Nun sewu Beb. Kula nek jejer buah niku rada anu kula Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo saderengipun kawiwitan sesarengan mau syahadat dan istighfar nganyari iman Islam dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kawula dherekaken sesarengan.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa auladihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى جميع إخواني من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والصحابة والتابعين والعلماء الآمنين والمصنفين المخلصين جميع الملائكة المقربين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه جميع الأولياء والعلماء بين المشرق إلى المغرب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وخصوصا إلى hadrati sedaya ingkang rawuh wonten majelis mriki, wa khususan ila hadrati keluarga kula panjenengan saya, wa khususan ila hadrati garwa putra kula panjenengan saya, wa khususan ila hadrati tiang sepuh kekalih kula panjenengan saya, wa khususan ila hadrati mara sepuh kekalih kula panjenengan saya, wa khususan ila hadrati tangga tepale kula panjenengan saya, wa khususan ila hadrati sedaya masyarakat kaliancar muslimin muslimat mukminin mukminat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hadrati ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil ardina magharibiha barriha bahriyasan ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina masyayikhina wa asatiratina asatiratina wa liman ittama'naha kunabi sababi wa di ajali. Wa khususan ila hadrati Syekh Jumadil Kubra, saya belah belu, saya Maulana Maghribi, saya Maulana Subakir, Sultan Agung Hanyokro Kusumo, Sultan Hamengkubuwono IX, Lur Cikal Bakal ingkang babat bumi Mataram, Lur Cikal Bakal ingkang babat bumi Semarang. Wa khususan hadrati Lur Cikal Bakal ingkang babat Tanah Jawa, sun hadrati Lur Cikal Bakal ingkang babat bumi Kendal Kalimun, sun hadrati Lur Cikal Bakal ingkang babat Kaliancar, muslimin muslimat mukminin. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa khususan ila hadrati leluhur kula panjenengan saya awal ngantosipun akhir muslimin muslimat mukminin mukminat. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
khususan sedaya jamaah santri Banyumili Jogja, jamaah santri Banyumili Semarang, jamaah santri Banyumili Kendal Kaliwungu. Allahumma qawwil iman, Allahumma qawwil Islam, Allahumma faqihna fid din waj'alna shalihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa khususan hadrati sederek kula panjenengan sami ingkang nandang sakit mugi pinaringono enggal saras. Wa khususan hadrati sederek kula panjenengan sami ingkang nembe cupet manahipun cupet pikiripun kaparingono jembar padang manah pikiripun. Wa khususan hadrati sederek kula panjenengan sami ingkang nembe seret rezekinipun pinaringono rezeki ingkang lancar, rezeki ingkang halal, rezeki ingkang barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bapak Ibu jamaah pengaosan ingkang tansah kula hormati, kula tak mundur yen pun bar tahlil nggih. Nun sewu nggih Beb nggih. Ibu bapak jamaah pengaosan ingkang dipun rahmati Allah. Kula panjenengan sedaya hidup ini tidak pernah lepas dari dosa. Sedaya niki mboten wonten sing lepas dari dosa. Saapi-apike wong ana elek-elek. Saelek-eleke wong ana apike. Maka apa? Ayo kula panjenengan sami waspada Bu, sebab napa? Umur kita tidak pernah tahu kapan dijemputnya. Mila napa? Musuh kula panjenengan sami sing paling nyata niki wonten di sekitar kula panjenengan dewi. Dan apa itu? Niki musuh sing sangat berbahaya sangat. Napa ingkang dadosaken kula panjenengan sami nun sewu bisa jadi ketoke apik ndek donya tapi mengke sengsara di akhirat. Bisa jadi ketoke sengsara ndek donya tapi dadi mulyane wonten di akhirat. Sapa musuh kula panjenengan sami nun sewu? Sayyidina Umar nate dawuh mekaten. Inna dzurriyatash syaiton. Sak temene anak putune syaiton. Ngertos syaiton, Bu? Kok watuk nyuntoyane, Mbak? Sak temene anak putune syaiton. Syaiton kok bangsane kealusen nggih. Setan ngoten nggih. Anak putune setan niku tis'atun ana songo. Bismillahirrahmanirrahim. Anak putune setan niku boten kata ana songo tok. Tapi nggih niku wau ana songo niki nun sewu jenenge setan niku wau nun sewu. Begitu manak setan, nek setan manak nggih. Setan niku manak selawe bleng selawe. Terus napa? Selawe bleng selawe. Sekali manak setan kaya ngoten. Nek tiang kan boten gitu. Nek tiang niku babaran kali, kadang mati siji. Terus bar niku anake 8 mati 2 ngoten nggih. Setan niku songo, sekali manak selawe. Ora ana sing mati. Niku setan. Terus sapa jenenge setan-setan niki wau? Niki jenenge niki macem-macem. Mila napa ati-atin nek setan napa setan niku sekali manak selawe, jenengan iso mbayangke mulai ke zaman Nabi Adam. Piro kira-kira anake? Luwe oke setane napa kata menungsane kira-kira? Luwe oke setane. Sapa to jenenge setan niku Pak Ustad? Macem-macem. Inna dzurriyatasy syaiton, sak temene anak putune setan niku tis'atun ana songo. Sapa arane? Azazilun niku jenenge Azazil. Jenenge kok apik banget nggih. Ojo nganti lho nggih duwe anak dijenengno Azazil. Azazil zil mbak zil ngono ketoke kaya apik beb nggih. Azazil. Azazilun iku arane Azazil. Sapa sing siji? Sing siji jenenge
wazalituna lan jenenge setan zalitun. Jenenge apik nggih? Wonten mriki sing jenenge zalitun? Mbak Tun ngoten wonten? Wonten nggih? Ning jenis zalitun itu solehatun mboten niku apik niku. Zalitun ojo nganti jenenge anak jenenge zalitun. Sebagian ulama sanjange napa zalambur. Zalambur ngoten nggih. Napa tugase zalitun niku wau? Tugase zalitun niku nek sampean ngerti nun sewu nggih. Napa tugase zalitun niku? Fa huwa sahibul aswaq. Niku tugase setan zalitun barengi ana nek pasar. Dadi jenengan nek ngerti pasar pundi nika Bu? Pasar Mangkang niku nek ngerti sampean ana zalitun dadi ngedekno gendera niku tulisane zalitun. Nek cara hakikat sampean ngerti. Ana tulisane sebagian ulama ngalari zalambur, ngoten nggih? Zalambur utawa zalitun. Sing paling kathah ndek pasar Johar paling kathah. Niku paling kathah ndek mriku. Terus napa tugase setan niku wau ten mriku napa blonjo napa? Mboten. Napa dodol klambi? Mboten. Tugase tezelan sapa setan zalitun niku wau. Ngapunten. Tugase zalitun niku ten mriku nun sewu. Mangmula nek ten pasar jenengan empun nganti ngomong tun ngoten nggih to. Mungkin ndak bocah niku mungkin ndak dadi anu nggih to, melu sampean. Setunggal ten mriku tugase setan zalitun niku napa? Maes-maesi wong dodol. Dadi nek ana wong dodol, yo niki apik niki yo tenan yo niki regane niki murah. Niki nembe mawon niku dinyang 12.000 mboten kula paringke nggo jenengan ku. Khusus jenengan nggo panglaris wis to sampean tok niki tak dol 10.000. Lho, maes-maesi barang elek didol jarine wau ora apa ana wong nawa. Padahal mboten enten. Gitu terus jenengan tumbas jarine apik iki mau nek wong 12 ora dineno. Mergo rada awan dineno jenengan gitu 10.000. Waune 12.000 saiki 10.000. Murah nggo aku. Napa jenengan tingak-tingu iya ora ana wong tuku tak tukune. Lho wong sing maes-maesi barang elek terus dadi apik wong waune ora tuku terus dadi tuku. Niku ndek mriku ana zalitun. Terus napa meneh tugase zalitun? Ngurangi timbangan. Dadi ngurangi timbangan niku nek cara wong biyen niku kan nek naker nganggo napa Bu? Nganggo bathok nggih. Dadi karo ngejak omong. Aku undang mantene anakmu kok ora diundangi wingi anu saya diundangi siji anu loro anu telu jebule drijine 4 mlebuten bathok. Ngeten. Lho niki ngurangi timbangane wong biyen ngangge bathok nggih to Bu nggih. Nganggo bathok. Anu telu jebule drijine 4 mlebu bathok. Lho niki ngurangi timbangan. Niki kelakuane zalitun. Hati-hatin. Nek ana wong kaya ngeten ngurangi timbangan niki kelakuane zalitun. Terus napa meleh kadang nek mboten timbangan niku wujud bathok, timbangan niku ora tau medun-medun teko nggone napa nika. Napa jenenge? Saka plangrangane nika. Jebule napa? Ngisor kadang dine benggol duit gitu. Niku kelakuane zalitun. Hati-hatiin Bu, ojo niki tugase zalitun kaya ngoten. Nek ana marenono. Wong ngurangi timbangan siksane gedhe sesuk. Dingati ngajeng Gusti Allah. Ngoten gitu. Hati-hatiin. Tugase zalitun ngoten niku wau. Nek mboten ngoten napa? Ana wong tumbas jam arloji. Niki Rolex niki Pak. Niki saestu apik, mereke mawon Rolex. Niki nek ten luar negeri niki barang terkenal Pak. Niki saestu. Pokoke nek kagem jenengan tak dol murah. Niki Rolex buatan Swiss. Wah ngoten gitu. Duduaken niki mereke Rolex. Padahal Rolex sing rego 150.000. Ndek yo napa ndek YouTube kathah nggih napa Facebook nggih Bu nggih. Niku le ngedole maes-maesi nganti mumpluk dikira Rolex tenanan jebule palsu rego 150.000. Padahal wis dibayar 3 juta. Niki tugase zalitun kaya ngoten. Mila nun sewu biasane sing bayengen maes-maesi ngoten sing seneng sapa niki biasane. Nek mriki napa dadi napa niku jenenge? Sales nggih. Hati-hatiin sales. Niku lambene kata zalitune niku nggih barang elek diwara apik. Niku makelar barang ngoten makelar iki nggih. Hati-hatiin makelar. Nek mboten jujur sampean bukan berarti dengan jenengan maes-maesi mesti mayu mboten. Wis to. Belum tentu.
Mila napa sing jujur ngoten nggih, sebab nek mriku wonten zalitun. Terus kaping kalih disingkat mawon kaping kalih sapa niku wau? Setan wasin. Jenenge wasin. Wonten mriki jenenge wasin, Mbak Wasin? Mboten enten nggih? Wasin. Wasin napa tugase anu setan wasin niki wau? Fa huwa sahibul musibah, barengi wong kena musibah. Anake wis ditumbaske seragam arep mlebu SD, lara panas mati. Wis ditumbaske seragam, wis tumbaske sepatu, wis ditumbaske tas, sesuk Senin mlebu sekolah mergo panas mati. Mergone napa? Mergo njaluk bakso ora ditukokke. Panas meriang mati. Wah ibu elek gero Masya Allah anakku kepiye wis agek ketok rupane agek arep mlebu sekolah SD malah mati. Iki gara-gara bapakne njaluk bakso ora ditukokke. Nangis gero nganti klambene disuwek-suwek. Napa? Gelo mergo anake mati mboten ditumbaske bakso padahal mati mergo kersane Gusti. Ana meneh napa? Mati malah mangan bakso gitu. Wale nangis wong tuane Masya Allah gelo numbaske bakso napa gara-gara tak tukokke bakso mau karepe seneng karo anak jebule bar ten griya mang bakso mah keleleken bakso mati sing wedok lu nangis gulung-gulung lah gulung-gulung mboten trima ing pandume Gusti Allah niki digodha setan wasin. Dadi setan wasin niku tugase kaya ngoten, setan musibah. Mriki sapa mawon sing kena musibah kok tidak terima dengan musibah yang Allah berikan niku digodha setan jenenge setan wasin. Kaping 3 singkat. Setan kaping 3 niku jenenge sapa? Awan. Napa tugase awan? Fahuwa sahibus sultan. Barengi sultan niki Beb. Sultan nek mbiyen sultan raja wonten Beb nggih. Sakniki mboten. Sakniki mboten kata-kata raja, sakniki nggih penggede lah, penggede ngoten nggih. Sapa niku wau? Nggih mungkin presiden, bupati, mungkin Pak Camat niku kados ngoten penggede. Niki ana setane. Jenenge sapa? Awan. RT Pak RW ya ana setane niki. Endi Pak RW? Pak RW endi Pak RW? RW nggih ngoten sami. RW RT ana setane. Aku iki ketua RW. Coba kowe marane nggon Pak Lurah, nek ora ana tanda tangan ketua RW, ora kira payu wis to. Wah, Pak RW ngomong ngoten. Aku iki ketua RW, coba larang tanda tanganku. Ora ana tanda tangan ketua RW, ora bakal payu nek ngarepe Pak Lurah. Ngoten Pak RW. Larang mula apa ngene 10.000, 50.000. Lah niki nek niku digudha setan awan jenenge. Sing marahi kaya ngoten niku wau. Mila nun sewu sakniki kata pejabat-pejabat niku digodha awan Bu nggih. Masya Allah wis kaya ngoten niku wis rasa diceritakno. Sebab menapa? Nembe pemilu nggih to. Mandar muga wis awane do lunga kabeh nggih to. Wis niku pejabat-pejabat kaya ngoten. Apapun yang dia lakukan, entah itu korupsi, entah dia itu gencet yang bawah, entah dia itu minta sogokan, niku gara-gara setan sing jenenge awan. Lho niki pun dibagi panjenengan tugas setan niki. Mangmula sampean ra kira sanggup nglawan setan wis to. Terus ingkang kaping 4 napa? Sing kaping 4 niku jenenge setan hafaf. Napa hafaf niku? Hafafayu hafifu hafaf. Tugas setan hafaf napa? Fahuwa sahibus sarab. Fahuwa sahibus sarab. Niku barengi ten omben-omben. Pak Holis pundi Pak Holis? Ora niki. Aja cedhak-cedhak omben-omben, Pak. Niku ana setan jenenge hafaf. Dadi jenengan nek ana cap kuntul, ana brandy, ana vodka, ana topi miring niku nggih, ana ciu, ana congyang, ngoten nggih ta. Terus apa meneh? Ngertos, Beb? Apa meneh? Ana whisky. Lah niku ndek mriku wonten hafafe. Mboten usah cedak-cedak wis to. Nek cara hakikat mangkrungokke niku napa botole vodka niku nek dirungokke. Niku nek dirungokke muni niku. Ngombiyo. Mangmula ora usah cedak-cedak Pak Holis. Nggih. Niku nek vodka niku dirungokke ngeten, ngombiyo. Mengke mang jawab, "Moh ra duwe duit." Mengke setane niku ya muni, utang dhisik ngoten. Nggih. Mau aku ndak mabuk sithik wae udan nggo anget-anget ngoten. Akhire pungkasane ngicipi Ustaz.
Bareng ngicipi, wah main pahit sithik tambah lagi men anget ngoten niku. Wah akhire pungkasane tambah meneh mabuk. Wah kurang ajar iki Hafab niku gitu. Niki tugasnya Hafab. Mang mula jenengan nggih ibu-ibu bapak-bapak aja entuk bojone anake niku nyedeki botol congyang utawa vodka iki niku ana Hafabe. Terus sakniki kabar-kabare Hafab niki ya pindah tenan Hafab niki. Ten YouTube napa? Ten niku lho napa Facebook gitu. Sing marahi wong judi niku lho. Lah niku sakniki buka cabang Hafab niku ten slot gitu. Sehingga napa? Mek mboten mabuk sakniki dolanan slot. Akhirnya napa? Lemahe bubar gitu, mobile entek, bojone yo entek kabeh bubar. Kapok kowe gara-gara Hafab. Nek wis ngoten Hafab lunga. Haratana mutiar ora kok jare Hafab ngoten. Aku wae dosa karo Gusti Allah ora entuk napa beteke mboten sujud karo Nabi Adam. Lah kowe wis ngapusi wong, utangmu akeh, nyolongan, nglawan wong tuwa, luwe jero kowe nerakane timbang aku. Hafab niku ngoten kurang ajar. Setan niku dosa kali Gusti Allah enggak mau sujud sama Nabi Adam. Ning menungso dosane wis mabuk, wis untak-untuk nggon tangkis gitu, senengane JBL, wah wis luwe jero kowe dosane tinimbang aku. Kurang ajar setan. Niku jenenge setan Hafab. Ngoten nggih, niku sing nomor 4. Wis aja cedheki niki pokoke bangsane vodka whisky congyang rasa cedheki niku ono Hafabe. Apa meneh dirungokno ngeten, wah wis muni tok wis. Ngumbiyo ngoten niku. Kurang ajar. Ingkang kaping gangsal. Napa? Ingkang kaping gangsal jenenge murrah. Murrah. Mboten enten jenenge murrah niki nggih. Munawarah sinten? Mboten sarah, mboten niku murrah. Nek pundi tugase murrah niku? Fa huwa sahibul niki muzammil. Nek musik. Dadi nek sebagian ulama nyanjangke wonten Dik nika suling. Dan sebagian ulama ngandake ten gendang. Mang mula nek ana musik padang joget-joget napa mulai terus ngerum nika nggih. Wah krungu musik joget-joget. Lho nek wonten murrahe. Setan jenenge murrah. Mang mula nek wonten dangdutan nika nggih. Masyaallah, mara tuwa liwat we lali nganti ra duwe isin to. Joget-joget kanthi kaya munyuk nika. Masyaallah, niku merga murrah nek mriku. Hati-hatin nggih. Dadi mang apalke nggih Bu nggih. Nek bojo sampean kon joget ketok anu bokonge nyedit-nyedit langsung tabuk iki ana murrah niki ngoten nggih to. Murrah nomor 6. Mun ingkang nomor gangsal. Napa? Ingkang nomor 6 jenenge lakis. Wonten riki lakis? Lapis wonten nggih. Nah, niki lakis niki sebagian ulama nyanjangke lakis niki wis bagi telu. Jamaah anak buahe niki duwe anak turunan lakis niki wau anak buahe telu niku wis didum nggene dhewe-dhewe. Wonten pundi lakis niki anak buahe niki siji jenenge sapa niku wau jenenge setan napa niku wau setan napa niku wau setan Akwar niku lho. Akwar niku PC nggih. Dadi PC niku wau mboten enten motone siji. Setan Akwar niku ten pundi tugase? Fa huwa sahibuz zina. Niku dadi bagiane zina. Niku jenenge setan Akwar. Niku ndek mriki niki kuwata setan Akwar niku ndek pundi? JBL kadang. Ndek SK Sunan Kuning kuwata. Ndek pundi Beb? Enggak pernah tahu Beb. Niku wonten jenenge setan-setan napa? Akwar. Nggih. Ya napa tugase? Niki tugase setan Akwar niku napa? Niku biasane bendinane niki nyebul bolongane pelanangane wong lanang disebul. Ngadeko. Ngoten niku disebul. Anune wong lanang niku tugase setan Akwar niku ngoten niku wae. Akwar niku. Dadi bendina disebul. Mang mula rasa cedak-cedak JBL Ustaz nggih. Niku angger disebul ngadeko, ngadeg. Terus sing wedok napa? Tugase setan Akwar nyebul bokonge wong wedok. Wis bokonge disebul, terus ngotenane disebul, dadi joget kabeh Beb. Wah, wis niku tugase setan Akwar. Ora usah cedak-cedak SK, ora usah cedak-cedak JBL. Ndek mriko kata setan Akwar nggih. Wis wong lanang-lanang sing mriki kali ancar ojo dolanan mriko kata setan Akware. Terus gawe cabang meneh. Tugas-tugase lakis niki. Napa? Jenenge setan wasnan.
Wasnan niki wonten jenenge wasnan. Mboten enten nggih. Napa niki tugase wasnan niki? Fa huwa sahibun naum. Dadi barengi wong turu. Barengi wong turu napa? Nek ana wong pengajian ngeten niki ngantuk. Angger tahlil ngantuk niku tugase setan wasnan niku. Mangmula napa? Angger ana apa wong ngantuk ngaji ngeto langsung mawon. Bobol wasnan ngoten nggih langsung ngoten nggih. Kaget mesti ngoten niku terus tangi. Niku sebab napa wonten wasnane Bu. Niki dawuhipun Sayyidina Umar ngoten, angger ana wong ngaji kok turu, angger ngrungokke pengajian kok tilem, angger ana selawatan kok turu. Ning paye dum-duman senek tangi ya niku. Angger ana senek wasnan niku mesti lunga, ngoten nggih to kurang ajar wasnan niku. Ngoten nggih. Masyaallah. Terus kaping telune lakis niki wau duwe anak buah jenenge setan abiyat. Setan abiyat niki tugase napa? Niki nggodha para nabi, para wali. Ning tugase nabi apa nggodha wali para nabi niki ora iso digodha. Ngoten nggih to. Mergo napa dislametno karo Gusti Allah. Terus lajenge nomor 7 sapa? Setan masud. Masud Bu nggih, hati-hatiin Bu mangmula awak dhewe niki tetep enggak lepas dari dosa. Ana setan jenenge masud, mboten enten jenenge masud niki nggih. Niku jenenge setan. Wis aja ditiru niku. Napa tugase masud? Fa huwa sahibul akhbar. Niki barengi ten kabar-kabar niki ten berita-berita. Mboten ngerti asale moro-moro kaya ya Allah niki sakniki kathah hoak nggih mboten. Wah ketoke banjir jebule banjir tahun wingi ditokke saiki to. Angge kuwatir kabeh anakku piye lembut gawe padahal banjir tahun wingi. Nek mboten wonten kabar ngeten. Wong gone Pak Nurkholis saiki edan kok. Lah pripun? Ana gambar wuda to dipasang gone Pak Nurkholis. Bingung wong sak kali ancar. Ndoleki ngendi gambar wuda didelok. Angger esuk nunggoni ten niku. Endi jarene nek gambar wuda. Ora ngerti asale berita. Ngerti-ngerti kaya ya oh. Jebule ditunggoni. Napa? Ora ana. Kae lho Kang napa jebule gambar macan Ustaz. Wo macane kae iki wuda ora nggo kathok. Wo jebule gambar wuda kuwi to. Dadi niki kabar berita yang enggak pernah tahu asalnya. Ning dadosaken wong niku kecewa. Ngoten nggih. Dadosaken tiyang kadang kuwatir. Nek mboten ngoten, yuk nek jenengan kepingin ngerti Mas, Ustaz, napa? Angger sore ten lor padaan niku ana kali cilik to niku. Ana cewek loro putih-putih adus niku ana. Wah, niki entuk kabar teko ngendi? Cewek putih-putih adus angger sore ten pundi? Ten lore padaan. Ana kali cilik to niku. Nggih. Angger sore ditunggoni. Ngendi ana wong adus? Jebule mboten enten. Napa? Ana wong ngedusi sapi loro, sapi wedok gitu. Angger bar nyingkal, bar garu nika disudusi ten kali nika. Niku kabare niku ana cewek loro angger sore adus putih-putih meneh jebule sapi to kurang ajar. Dadi niku tugase setan napa? Setane maksud niku ngoten Bu, ngoten nggih. Terus kaping 8. Ingkang kaping 8 niki setane jenenge Dasim. Mriki wonten jenenge Pak Dasim. Mboten enten nggih. Dasim niku wau tugase fahuwa sahibul buyuti. Niki barengi wonten ndek griya. Dadi griya-griya kabeh niku ana setan jenenge Dasim. Mangmula napa? Nek ana wong mlebu omah walam yusallim ora uluk salam. Walam yadhkur ismallah, mboten nyebut asmane Gusti Allah. Niku setan Dasim tampil nek mriku. Napa? Dilala bojo wis teko kesel. Merengut kepanasan gitu, ketuk ngomah bojone ceramah. Anakmu ku ya ora kena diatur, dikuandani ngene-ngene akhire puadu. Wes siji ngalor siji ngidul tukaran yo napa carane Dasim niku wae ling ngompor-ngompori. Dadi napa? Dasim ten niku marai tiyang niku padu, marai ngejak pegatan, marai gebuk-gebukan niku tugase setan Dasim. Mila ibu-ibu ten griya nun sewu, senenge Dasim niku ndek pundi? Ndek lempitane kelambi Bu. Nek jenengan nglempit kelambi maca bismillah. Mangmula nek ndek omah kok ana masyaallah kelambi teng klumbruk kaya kapal pecah. Niku riku nggone Dasim, anggur memean dilebokke ora dilempit-lempit, omah nganti kaya kapal pecah niku marai padu, marai emosi, rezeki adoh. Sebab napa? Niku senengane Dasim. Nek mboten ngoten, Dasim mboten nek pundi? Wonten ndek kemule ibu-ibu. Angger dalu gitu. Ibu-ibu
sing kok arep kelon ro bojone niku dasim wonten jero kemul niku. Kok jenengan kumpul bojone mboten maca Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaitona ma razaqtana. Dasim disiki, Bu. Wis to, mang mulo ya wis maca bismillah urung ngoten nggih. Nek mboten sampean didisiki dasim, wong ketoke joget-joget iki mau jebule dasim to, kurang ajar didisiki dasim. Ning begitu jenengan maca bismillah, dasime lunga, ket mau sore le ngenteni jebule maca bismillah, klunyur lunga dasim gitu. Dasim niku wonten ndek jero omah. Mula panganan-panganan termasuk Bu nggih, menjing posoan iki pangane tutupono gitu. Sebab nek niku wonten dasime. Wujude napa nek cara ilmiah? Kadang kalau enggak berwujud cecek wujud napa laler gitu niku sing marai dadi penyakit di situ setan itu jenenge dasim tampil gitu Bu nggih setan dasim ingkang kaping 9 setan walhan niki fahuwa sahibul ibadah napa barengi wong ibadah napa wa huwa yuwaswisu fil wudu'i was sholati wal ibadah dadi napa nggodha wong wudu, wong salat, wong ibadah kadang ana wong wudu bismillahirrahmanirrahim wudu'ah banyune keri nawaitu wis merampung banyune keri nek mboten ngoten wis cepok oh durung napa lali niate baleni meneh nek mboten ngoten salat Allahu Akbar kelingan ngalor ngidul niku setan walhan gitu mpun ngantos kula panjenengan sami digodha kali setan walhan Bu tugase setan walhan niku wau barengi wong ibadah men boten iso khusuk dumateng ngarsane Gusti Allah. Mugi sekedhik niki manfaat dumateng kula panjenengan sami. Jenengan nek musuh setan ora iso Bu wong ora ketok gitu. Ya napa? Celuken juragane setan. Padha karo jenengan nek musuh kirik ora kira menang jenengan. Celuken sing duwe kirik. Gitu. Wuk. Ah ngoten dijegoke jenengan lagi kira wani. Ning napa? Bos, kirike bos. Bose niku gampang. Bobi masuk. Ah ngoten niku tok wis meneng anu kirike. Ning nek jenengan musuh setan, sampean kok nglawan setan, setane menang, sampean kalah gitu. Wis ora kira menang. Ya napa carane? A'udzubillah biminasy syaithanir rajim. Nyeluk bose setan sing gadah setan. Gusti Allah nyuwun perlindungan Gusti Allah insyaallah sampean selamat. Mandar muga setiap lampah kula panjenengan sami ayo diawali dengan bismillah. Fa insyaallah kabeh dadi barokah insyaallah didono teko penggodane setan. Mila setan niku ndek segala penjuru ada, jangan sampai kita terlena. Nek jenengan boten njaluk perlindungan Gusti Allah sampean pasti kalah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.